حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله الذي امتن على عباده المرسل وكتابه المنزل حتى اتسع على أفكار طريق الاعتبار بما فيه من القصص والأخبار، وتوضح به سلوك المنهج القوي من الصراط المستقيم بما فضل فيه من الأحكام وفرق بين الحلال والحرام. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي نزل الفرقان عليه ليكون للعالمين نذيرا. Alhamdulillah, firstly we are grateful to Allah subhanahu wa ta'ala because Allah subhanahu wa ta'ala given us the opportunity to attend today such blessed day, the day of Jum'ah, after finishing the whole month of holy month of Ramadan. Alhamdulillah. Because this Ramadan, among us, lot of our beloved one, they have already left this world. But Allah subhanahu wa ta'ala gave us the life, that's why we are managed to reach until today's. So, today my khutbah topic, what is the lesson of Ramadan? Because just less than a week ago, we have finished our, alhamdulillah, month of Ramadan. So month of Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala prescribed us, as Allah subhanahu wa ta'ala mentioned, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. O who believer, I have prescribed you the fasting as I did before those people passed away. Why? لعلكم تتقون, so you become fearing Allah subhanahu wa ta'ala. So this is the month of training as well. So Allah subhanahu wa ta'ala given us this Ramadan as a ni'mah, as a blessing for the follower of Prophet Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Because no one like us as a follower of Prophet Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, they have got Ramadan full month. Although it was necessary for some people, for some community, maybe 1 week, 1 day, half day like this. But through the full month, this is only as a follower of Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, we have alhamdulillah got from our Allah subhanahu wa ta'ala. So what we should do, and what is the lesson, and what is how we can implementation through the another Ramadan. What is our activities? This is our topic today's khutbah. So alhamdulillah, আমরা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দরবারে লক্ষ কোটি শুকরিয়া সুজুদ আদায় করি যে মহান রব্বুল আলামিন আমাদেরকে দীর্ঘ 1 মাস রমাদানের রোজা রেখে তারপর এই যে আজকে শাওয়ালের প্রথম জুমআ পড়ার জন্য আল্লাহর ঘর মসজিদে আসার তৌফিক দান করলেন, সেজন্য সবাই শুকরগুজার হই আলহামদুলিল্লাহ।
কারণ আমরা দেখতে পাই এই যে রমাদানুল করিম গেল, এর মধ্যে আমাদের অনেকের কাছের আপনজন অনেক মানুষ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল, কিন্তু আমরাও যে আগামীতে এই রমাদান পাবো এর কোনো গ্যারান্টি কেউ দিতে পারবে না। তো এই জন্য আজকের খুতবার টপিক বিষয়বস্তু হচ্ছে যে রমাদানের শিক্ষা কি, অর্থাৎ রমাদান থেকে আমাদের মধ্যে থেকে যে রমাদান চলে গেল এইটা আমাদেরকে কি দিয়ে গেল, কি শিখলাম। যদি এটা আমরা না কাজে লাগাই, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলতেছেন যে কিতাবুন আনজালনাহু ইলাইকা মুবারাকুন লিয়াদাব্বারু আয়াতিহি ওয়া লিয়াতাযাক্কারা উলুল আলবাব, এবং আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলতেছেন ফাতাবিরু ইয়া উলিল আবসার। সো আপনার যদি বুদ্ধি থাকে, মাথায় যদি জ্ঞান থাকে, তাহলে তোমরা এগুলা নিয়ে চিন্তা করবা যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যে নিয়ামত রাশি আমাদেরকে দিয়েছেন এগুলার থেকে আমরা কিভাবে আখিরাতের পাতেও পুঁজি আমরা সংগ্রহ করতে পারি। তো এই জন্য রমাদান আসলো, আমাদের জীবন থেকে রমাদান আসে, আবার রমাদান চলে যায়, কিন্তু আমাদের আমলের লেভেল যেটা, এই লেভেলটা দেখা যায় যেভাবে রমাদানের আগে ছিল রমাদানের পরেও ঠিক সেইভাবে রয়ে যায়। তাহলে রমাদান থেকে আমরা যে কারণে রমজানটা আসলো তাকওয়া হাসিল করার জন্য, এটা আমাদের হাসিল হইল কিভাবে? কারণ দেখা যায় যখন রমাদান আসে তখন আমরা দেখতে পাই টেলিভিশন সহ বিভিন্ন জায়গায় যখনই রমাদানের চাঁদ শোনা গেল তখনই মাথায় কাপড় উঠাইয়া মনে হইল যে না এই মাত্র রমজান শুরু হইল। যেমনিতে চাঁদের খবর পাওয়া গেল যে ঈদের চাঁদ দেখা গেছে, সাথে সাথে আপনার ঘুমটা না নামাইয়া, তাহলে কি রমজান শেষ? রমাদানের আগে এবং পরে আপনার আমার যদি আমলের মধ্যে আমাদের যদি পার্থক্য না আসে, তাহলে মনে করবেন যে আমাদের যে এই যে তাকওয়া, যে কারণে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন রমজান আমাদেরকে দিয়েছিলেন, এই আসল জিনিসটা আমরা অর্জন করতে পারি নাই। তো রমজান আসলো কেন? রমজানকে ট্রেনিং এর মাস বলা হয়। যেভাবে রমজানের মধ্যে আমরা ডিসিপ্লিন একটা সিস্টেমের মাধ্যমে আমরা সকালে সেহারি খাইতাম, তারপরে আবার আমরা টাইম মতো সেহারি শেষ করতাম, তারপরে আবার ইফতার করতাম, তারপর গরিবদেরকে আমরা কি করতাম? সাহায্য করতাম। মানুষের মন মানসিকতা তাকে নরম, রমজানে রোজা রেখে যে মানুষকে সাহায্য করার মন মানসিকতা থাকে, মানুষের দিল নরম হয়। মানুষ যেহেতু শয়তান ওই সময় বাধা থাকে, এজন্য মানুষ আল্লাহ বিল্লাহ করতে মানুষের মধ্যে তৃপ্তি আসে, মজা লাগে। তো এটাকে ধরে রাখতে হবে, এটা যেহেতু ট্রেনিং এর মাস, এটাকে ধরে রাখতে হবে পুরা বছর ব্যাপী। আমরা ঠিক এইভাবে রমজান আসলো, রমজান চলে গেল, পরে আমরা যেই সেই হয়ে গেলাম, আমার আগের জায়গায় চলে গেলাম, তাহলে রমজানের যে শিক্ষা, যে তাকওয়া, এটা আমাদের কিন্তু হাসিল হইল না।